स्वागत। देश विदेश बैठे सारे दर्शकों को जी आया आखते हैं जी प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच मैं हाँ दमनजीत कौर। जिंदगी के बहुत सारे पड़ावां विचों खूबसूरत पड़ाव बचपन विच शरारतां नटखटपन, पर जदों ही बचपन तो असी किशोर अवस्था वालों जाने हाँ उदों अचानक ही बहुत सारियां तब्दीलियां आंदियां ने, बहुत सारा व्यवहार दे विच बदलाव आ जांदा है। कुछ बच्चों की आवाज़ अपने मापियां अगे उच्ची होने लग पैंदी है, कुछ अचानक ही गुस्सैल हो जाते हैं, निक्की निक्की गल ते चिड़ जाते हैं, गुस्सा कर लेंदे ने। कुछ अपने आप नूं एक कमरे विच बंद रखना ज़्यादा पसंद करते हैं तो कुछ हौली हौली गल्लां छुपाउण लगदे ने। सो ये बहुत सारे बदलाव आते हैं किशोर अवस्था दे विच, और इन्हां बदलावां दे नाल बहुत सारियां समस्यावां दे नाल साडे किशोर किशोरियां नूं जूझना पैंदा है। और इन्हां ही समस्यावां बारे और इन्हां दे हल बारे अज सानू जानकारी देण लई साडे स्टूडियो दे विच असीं सद्दा दिता है डॉक्टर अजय सरीन जी नूं, जो कि प्रिंसीपल ने हंसराज महिला महाविद्यालय दे और किन्ने ही सालां तो रहनुमाई कर रहे ने किशोरियां दी। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा साडे स्टूडियो। बहुत शुक्रिया दमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। असी किशोर अवस्था दे समस्यावां ते उन्हां दे हल दी असी गल करांगे, पर सब तो पहलां असी इस बारे जान लीए कि किशोर अवस्था है कि कदों तो कदों तक असी जिहड़ी एक उम्र है उन्होंने किशोर अवस्था दे विच मनदे हां। बहुत अच्छा सवाल है, एक बहुत ही अच्छी डिस्कशन शुरू करन लई। और मैं इहदे च कहना चाहांगी कि किशोर अवस्था बेसिकली जे असीं इहनूं पॉपुलर वर्ड्स दे विच देखीए तो असीं टीन एज नूं कहने आ जी। जे WHO की गल करिए तो उन्होंने ये कहना है कि 10 साल तो 19 साल तक की जिहड़ी एज है असीं उहनूं किशोर अवस्था कहने आ। अच्छा जी। लेकिन कुछ केसिस दे विच ये किशोर अवस्था जिहड़ी है वो 10 साल तो 21 साल तक भी मन्नी जाती है। ये बारे च भी जिद्दां जिद्दां असीं अगे गलबात करांगे तां असीं इहदी जरूर गल करांगे, लेकिन आम तौर ते एक आम आदमी की भाषा दे विच असीं टीन एज नूं ही किशोर अवस्था मन के चलदे जी। तुसीं वैसे ये बहुत वधिया जिहड़ा हैगा कि 21 साल तक, क्योंकि बहुत सारे मापियां नूं अध्यापकों को पता नहीं है कि ये जिहड़ी इस उम्र तक भी किशोर अवस्था चल सकती है। कारण ये है कि जदों तो बच्चा नहीं रह जाता लेकिन वो एक पूरा अडल्ट भी नहीं बनता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वाला ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17-18 ਸਾਲ ਤੱਕ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਸੋ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਪਰੈਂਟ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਡਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਦਮਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਅਡਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਆਏ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਆਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਯੈਸ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਅਰ ਗਰੋਥ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਬਿਲਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਪੈਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਆਈਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਆयाम ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾਬ ਅਸਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਪਨ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਾ, ਵਿਆयाम, ਵਾਕ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਫਿਗਰ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈਏ ਜੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾਂ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਪਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੀ ਆ ਅਜੇ, ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੀ ਕੀ ਪਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਖਾਂ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਣਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫੇਸ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ महसूस करते हैं कि बेटा अंकल आंटी आए हैं, आप उनको पोइम सुनाओ, है ना। हुण इस उम्र तो अगे आ गया है। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਦਮਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਹੀ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੇਝਿਜਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਅਪੇਖਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਚਾਚਾ, ਛੋਟਾ ਮਾਮਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਿਜਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਡਾਟਰ, ਔਰ ਵਾਈਸੀ ਵਰਸਾ ਦ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਿਜਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਚੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਔਰ ਬੇਟੀ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਬੇਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਈਦਰ ਗੈਟ ਕਨਵਿੰਸਡ ਔਰ ਮੇਕ them ਕਨਵਿੰਸ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਯੈਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਮਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸਡ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਓਪਨਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਦਮਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯੈਸ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਦਿਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਾਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੈਪ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਅੱਛੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵੈਲਬੀਂਗ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੈਲਬੀਂਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਦਮਨ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ 15 ਸਾਲ, ਉਹ 14 ਸਾਲ, ਉਹ 16 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ NGO ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭੰਗੜੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਗ ਬਈ, ਇਹ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਬਈ। ਸਾਨੂੰ ਭੰਗੜੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਗ ਬਈ, ਇਹ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਬਈ। ਵੇਖੋ ਪੈਂਦੀ ਆ ਧਮਾਲ, ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਮਾਲ, ਵੇਖੋ ਪੈਂਦੀ ਆ ਧਮਾਲ, ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਮਾਲ। ਸਾਰੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਬੰਨ ਬੰਨ ਟੋਲੀਆਂ, ਢੋਲ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੱਚਦੀ, ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ
ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੱਸੀ ਕਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਢੋਲ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੱਚਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਰੀਨ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਪੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਦਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਡੋਲੈਸੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂਟਰ ਮੈਂਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਕੂਲਾਂ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂਟਰ ਮੈਂਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਟਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਟੋਰ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਬਟ ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਡ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਓ ਕਿ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬਣੋ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਝਿਜਕਦੇ ਹੈ,
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਝਿਜਕੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਡੋਲੈਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਏਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਟੱਚ, ਬੈਡ ਟੱਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ। ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਔਰ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲਜਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਐਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂਟੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਨਫਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਲੱਭਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਫਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਨੋਰਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪੀਅਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦਮਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 5 6 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਸਮਝਾਈਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯੈਸ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਉਮਰੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਨਾ। ਦਮਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦ ਆਲ ਕੌਸ਼ਨ। ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਆਫ ਬੋਥ ਆਫ them। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਣਗੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ
ਕਿੰਨੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲੀਵ ਮਾਈ ਵਰਡਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੋਕਸਡ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਕਨਵਿੰਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਫੋਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਕਈ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬੈਡ ਟੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਦਮਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੈਲੋ ਕਰਨਾ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੂ ਮਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਬੂਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 6 ਪੈਕ, ਦੇਖੋ 6 ਪੈਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਬਣਾਓ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਬਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਯੂ ਨੋ। ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੇਧ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਕੌਣ ਦਿਖਾਏ, ਕੌਣ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਿਖਾਣ, ਦਿਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਖਾਣ, ਦਿਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦਿਖਾਣ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਟੀਜ਼ ਦਿਖਾਣ, ਔਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦਿਖਾਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਵੱਲ ਇੰਨੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਚਰ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ, ਪਾਇਲਟ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ MNC 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ।
ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਸੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸੇਧ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕੋ। 1 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਟੀਚਰਸ ਲਈ। ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਸ ਅਡੋਲੈਸੈਂਟ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਯੈਸ ਰਿਪੀਟ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਵੈਲਵਿਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਹੀ ਨੇ। ਬੇਝਿਜਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਰਸ ਨਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਲਾਨੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ yes. ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ so ਸਾਨੂੰ nice. ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੋਰਾ ਮੁਖੜਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਗੋਰਾ ਮੁਖੜਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਵੇ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ